ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ این آئی اے کی ضلع پلوامہ سمیت وادی کے باقی اضلاع میں چھاپہ مار کارروائیاں۔ ملک مخالف سرگرمیوں کے تحت جیل میں قید ملزمین کے گھر والوں سے پوچھ تاچھ۔ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اپنے گھر سے پارٹی دفتر پیدل پہنچے۔ جموں کشمیر پولیس نے مبینہ طور پر سیکیورٹی اسکواڈ گاڑیاں اور آئی ٹی بی ٹی کو دینے سے کیا انکار۔ لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ ان کے مسائل سننے کے لیے آئی ہوں، درخشاں اندرابی کا عوامی کنونشن میں بیان۔ کہا بھارتیہ جنتا پارٹی واحد پارٹی ہے جو عوام کو ہر ممکن سہولت پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے طلباء نے مطالبات پورے نہ ہونے پر کلاسز کے بائیکاٹ کی دی دھمکی۔ وی سی نے کی شکایت کے فوری حل کی یقین دہانی۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے ضلع پلوامہ سمیت وادی کے باقی اضلاع میں چھاپہ مار کارروائیاں انجام دی گئی ہیں۔ یہ چھاپہ مار کارروائیاں آج صبح سے شروع ہوئی جو کئی گھنٹوں تک جاری رہنے کے بعد پرامن طور پر اختتام پذیر ہوئیں۔ ضلع پلوامہ کے اگور گنڈ اور دارچھا پلوامہ میں بھی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے چھاپہ مار کارروائی انجام دی گئی۔ ضلع کے اگور گنڈ علاقے میں عاقب احمد کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی انجام دی جا رہی ہے، جبکہ عاقب احمد 1 سال سے زیر حراست ہے۔ پولیس اور سی آر پی ایف کی مدد سے انجام دے رہی ہے۔ حال ہی میں ڈلی پورہ پلوامہ میں چھاپہ مار کارروائی انجام دی گئی تھی، جس کے دوران شبیر احمد کو این آئی اے نے حراست میں لیا تھا۔ اس کے علاوہ جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ میں بھی قومی تحقیقاتی ایجنسی نے چھاپے ماری کی ہے، جس کے دوران اب تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ اطلاع کے مطابق اونتی پورہ کے پدگام پورہ میں یہ چھاپہ ماری آج صبح 6 بجے شروع کی گئی تھی، جہاں ٹیم نے خورشید احمد ڈار ولد غلام محمد کے گھر پر چھاپہ ماری کی، جو کہ ملک مخالف سرگرمیوں کے حوالے سے جیل میں قید ہیں۔ ان کے اہل خانہ سے پوچھ گچھ کی گئی اور گھر کی جامع تلاشی لی گئی اور کئی دستاویزات اور دیگر چیزوں کو کھنگالنے کی کوشش کی گئی۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جمعرات کو اپنے گھر سے پارٹی دفتر پہنچنے کے لیے پیدل روانہ ہوئے، جب پولیس نے مبینہ طور پر انہیں اسکارٹ گاڑیاں اور آئی ٹی بی پی اہلکاروں کا احاطہ کرنے سے انکار کر دیا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے پارٹی ہیڈ کوارٹر نوائے سبھا میں ایک تقریب سے خطاب کرنا تھا، جس میں 22 کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا جو 1931 میں آج ہی کے دن ڈوگرا حکمراں کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جموں کشمیر پولیس نے انہیں پارٹی ہیڈ کوارٹر جانے کے لیے ان کے سیکیورٹی اسکواڈ گاڑیوں اور آئی ٹی بی پی کو دینے سے انکار کیا ہے۔ آج ایک چھٹی کینسل ہوئی، دوسری چھٹی لگائی گئی، کوئی بات نہیں نا، یہ دور بھی بدل جائے گا۔ جس طرح انہوں نے قلم کا استعمال کر کے کئی چھٹیاں کینسل کی، کئی چھٹیاں ڈالی، اسی طرح نئی حکومت آئے گی، وہ بھی کئی چھٹی کینسل کر کے نئی چھٹیاں ڈال دیں گے، کوئی بات نہیں نا۔ یہ لوگ ہمارے فیوچر کو زیادہ اور برباد نہیں کر سکیں گے۔ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے، سپریم کورٹ نے بھی ان کی بات کو مانا نہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے بالکل واضح طور یہ کہا کہ جو انہوں نے پولیٹیکل ایفیڈیوٹ فائل کیا، اس ایفیڈیوٹ کا ان کے فیصلے پہ بالکل کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ لوگ اپنا جھوٹ۔ شمالی کشمیر کے لنگیٹ پبلک پارک میں ایک عوامی کنونشن کے دوران وقف بورڈ کی چیئرپرسن درخشاں اندرابی نے کہا کہ میں لوگوں کو اپنی تقریر سنانے نہیں بلکہ ان کے مسئلے مسائل سننے کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لنگیٹ کے لوگوں کا پیار محبت دیکھ کر میرا دل آج خوش ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جو عوام کو ہر ممکن سہولیات بہم پہنچانے اور ان کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔
इस कन्वेंशन में दर्जनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की। कन्वेंशन में सीनियर कारकुन, बीजेपी वाइस सदर MC लंगेट, जमील अहमद राथर और म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन लंगेट एडवोकेट शाहनवाज अहमद और दीगर पार्टी कारकुनों के अलावा सैकड़ों वर्करों ने शिरकत की। हमारा मकसद है, सबसे बड़ी बात कि लोगों को अब खुशी मिले, क्योंकि अब वो माहौल क्रिएट किया है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने, कि अब लोग खुशी से आएँ और खुशी से उनको सारी चीज़ें मिले। हमारे नौजवान, जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात रही कि हमारे नौजवान नशे में मुब्तला हो गए हैं, और हमारे नौजवानों को एक नया फील्ड मिले ताकि वो उस नशे की हालत से निकल कर ज़िंदगी को और आगे बढ़ाएं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने बोंडरा इलाके में मुल्क के सबसे बड़े CIA फॉर्म का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने फॉर्म में काम करने वाले डॉक्टरों और तहकीक से वाबस्ता अफराद और फॉर्म में दीगर काम करने वाले अशखास से गुफ्तगू की। तरक्याती कमिश्नर ने चार्ज संभालने के बाद पहली मरतबा इस फील्ड स्टेशन का दौरा किया है, जहां उन्होंने लेवेंडर और दीगर उगाए जाने वाले फूलों के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। इस मौके पर कमिश्नर ने डिस्टिलेटिंग यूनिट का भी तफसीली जायज़ा लिया, जहां पर इन फूलों से तेल हासिल किया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र नाथ ने तलबा पर जोर दिया कि वह अपनी क्लासों का बायकॉट न करें और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी शिकायत को संजीदगी से लिया जाएगा और फौरी तौर पर हल किया जाएगा। इससे कबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के तलबा ने मुनसिफाना फ़ीस के ढांचे और बेहतर सहूलियात का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था। तलबा ने धमकी दी है कि मुतालबात पूरे न होने की सूरत में क्लासेस का बायकॉट किया जाएगा। एहतजाज करने वाले तलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी बगैर किसी सहूलत के सेमेस्टर और दाखिला फ़ीस से ज़ायद वसूल कर रही है। उनका कहना था कि फ़ीसों में इजाफ़ा जायज़ होता अगर सहूलियात में भी बेहतरी होती, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि यूनिवर्सिटी एक्ट सन 2009 के तहत कायम की गई दीगर यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में यूनिवर्सिटी की जानिब से वसूल की जाने वाली फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने ये कहकर यूनिवर्सिटी की मालियाती पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाया कि सहूलियात न होने के बावजूद उनसे ज़्यादा फ़ीस वसूल की जा रही है। जमा हुए हैं, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर जो है यूनिवर्सिटी का, वो बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत डिफरेंट। हमारी यूनिवर्सिटी का जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है उन यूनिवर्सिटी से। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, वहाँ का फ़ी 28,000 to 30,000 है, जबकि हमारी यूनिवर्सिटी का फ़ी 56,000 है। मगर जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, 24 आवर लाइब्रेरी फैसिलिटी, स्टूडियो फैसिलिटी और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है वो, जबकि यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं मिलने को मिला। यहाँ पर बस एकेडमिक्स की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है। और जो चार्जेस हमसे लिए जा रहे हैं, मगर हमें वहाँ पर वो अवेलेबल फैसिलिटीज़ है ही नहीं। Actually, I was in Delhi for 3 years for my graduation. That time I was paying for 1 year just 9,800, but here we are paying 11,300 for one semester. So this is very huge amount comparing to other universities. And in Himachal Pradesh also, the central university, they are taking only 5,500 for per semester, maximum 6,000. So comparing to all these central universities, this is very huge amount. और आइए बात करते हैं CRPF की। CRPF जम्मू कश्मीर में कई दहाइयों से तैनात है। ड्यूटी के दौरान वो किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। CRF किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार मिलेंगे, जबकि नामुसाइद हालात और कशीदगी के दौरान भी CRPF एक अहम किरदार अदा करती है। पेश तफसीलात। CRPF जम्मू कश्मीर के कोने कोने में मौजूद है, जहां वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वहीं आवाम की सेहत की देखभाल भी CRPF कर रही है, जिसके लिए वो मुफ्त तिब्बी कैंपों का अहतमाम कर रही है। वहीं नौजवानों को खेलकूद के साथ मुंसलिक करने के लिए भी CRPF इक़दामात उठा रही है। अमरनाथ यात्रा को महफूज बनाने के लिए बड़ी तादाद में CRPF एहलकार तैनात हैं, जिसका एतराफ़ DIG आलोक अवस्थी ने किया।
انہوں نے کہا کہ امرناتھ یاترا کو محفوظ بنانے کے لیے CRPF کے اہلکاروں کی بڑی تعداد تعینات کی گئی ہے، کیونکہ نیم فوجی دستے کشمیر میں سیکیورٹی گارڈ کو بڑھانے کے لیے جدید ترین آلات سے لیس ہیں۔ چاہے یاترا ہو چاہے نہیں ہو، ہم لوگ 365 دن 24/7 ہمیشہ آپ لوگوں کی سیوا میں تعینات رہتے ہیں، اور یاترا کے مد نظر کچھ فورس بڑھ جاتی ہے تو اس میں اور زیادہ دھیان دیا جاتا ہے کہ ہمیں ٹریفک بڑھ جاتا ہے یہاں پہ، تو ٹریفک کنٹرول کا رہتا ہے، کانوائی نکالنے کا رہتا ہے، باقی روز جو ہم کانوائی نکالتے ہیں جیسے ہم ہائی وے کو سیکیور کرتے ہیں اسی کو فالو کرتے ہیں۔ CRPF جموں کشمیر میں عوام کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے تعینات ہیں، چاہے یاترا ہو یا نہ ہو۔ یاترا کے پیش نظر فورسز کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے اور زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اوستھی نے کہا کہ CRPF جنوبی کشمیر میں اپنے آپریشن کے علاقے میں نگرانی رکھنے کے لیے جدید آلات اور ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم دنیا میں دستیاب جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ خصوصی مشقوں کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ ٹریفک میں اضافہ ہوا ہے اور CRPF کے اہلکار بھی یاترا کے قافلے کی آسانی سے نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک کنٹرول میں مصروف ہیں۔ اوستھی نے یاترا کے لیے مقامی آبادی کے تعاون کی تعریف کی ہے۔ لیکن جیسا ہم مان کے چلتے ہیں کہ چاہے یاترا ہو یا نہ ہو، ہمیں عوام کی سرکشا پہلی پریورٹی ہے، اس پہ ہم لگے رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے ہمارے جوان بالکل ریسٹ نہیں کرتے ہیں، اور 365 دن کوئی ریسٹ نہیں ملنا ہے ان کو، ہمیشہ یہ لگے ہوئے ہیں۔ تو میں وشواس دلاتا ہوں کہ ہم لوگ آپ کی سیوا میں لگے ہوئے ہیں۔ لوکل پاپولیشن سے ہمیں پورا سمرتھن ہے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ میں نے یہاں بھی دیکھا کہ لوکل پاپولیشن بھی یاتریوں کو پانی پلا رہی ہے اور ان کو دعائیں دے رہی ہے۔ یاتریز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جائیں، دیش کی شانتی کے لیے، پورے وشو کی شانتی کے لیے بابا برفانی سے دعا کریں۔ اوستھی نے مزید کہا کہ ہمیں مقامی لوگوں کا مکمل تعاون حاصل ہے، کوئی مسئلہ ہمیں نہیں ہے۔ مقامی آبادی یاتریوں کو پانی فراہم کرتی ہے۔ منصف ٹی وی کے لیے پلوامہ کشمیر سے سید عادل مشتاق کی رپورٹ۔ اسی کڑی میں مقامی لوگوں اور فوج کے ساتھ تعلق کو بڑھانے کے لیے ووسن بٹالین نے ووسن بٹالین ہیڈ کوارٹر میں خون کے عطیہ کیمپ کا اہتمام کیا۔ اس دوران کل 110 یونٹ خون کا عطیہ کیا گیا۔ اسپتال کے عملے نے تمام عطیہ دہندگان کو خون کے عطیے کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ خون کے عطیہ کیمپ کا اہتمام SMHS گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کی مدد سے کیا گیا تھا۔ کیمپ میں 6 رائفل خواتین اور شہریوں سمیت یونٹ کے اہلکاروں کا حملہ ہوا۔ ان سب نے جوش و خروش کے ساتھ خون کا عطیہ کیا۔ سری نگر سے تعلق رکھنے والے شبیر حسین خان نے اس موقع پر خون کے 122 یونٹ عطیہ کیے ہیں۔ 60 سالہ شخص اب 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے خون کا ایک سرشار عطیہ دہندہ رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے اس تقریب کے انعقاد پر ہندوستانی فوج کی تعریف کی۔ اس طرح کے واقعات سے ہندوستانی فوج اور مقامی آبادی کے مابین باہمی رابطے میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کو ایک سندیش دینے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہو۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے ان کے ہیلتھ ایشو ہو سکتے ہیں یا ان کو کچھ پرابلم ہو سکتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے، اور بلڈ ڈونیٹ کرنے کا ہمارے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس ہیں۔ تو آپ بے جھجک، اگر آپ ہیلدی ہیں تو آپ بے جھجک بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ لیڈیز بھی بلڈ ڈونیٹ کر سکیں گے، لیڈیز کو بھی اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ فٹ ہیں، ہیلدی ہیں تو لیڈیز بھی بنا کسی جھجک کے بلڈ ڈونیٹ کر سکتی ہیں۔ ہم ہر سال ان کے ساتھ والنٹری بلڈ ڈونیشن کیمپ کرتے ہیں اور لگ بھگ 100 ابو ہم ہر سال یونٹس یہاں سے لیتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ سماج کو یہ ہے کہ جب ہم ان کا والنٹری بلڈ ڈونیشن جب ہم یہاں پہ کرتے ہیں، اس سارے بلڈ کی اسکریننگ ہوتی ہے۔ اسکریننگ سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میری باڈی میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، یہ ڈونر کو ہے۔ اور اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے سماج کو کیا فائدہ ہے۔ سماج کو یہی فائدہ ہے، اس سے ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کی جان بچ جاتی ہے۔ یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے یہ یہاں اس لیے ہوا کہ پیشنٹوں کو ضرورت پڑتی ہے بلڈ، تو وہ یہ بازار سے نہیں ملتے، تو بہت سکسیزفل رہا یہ کیمپ۔ تقریباً 100 پوائنٹ تک ہو سکے ہے اس کیمپ میں۔ تو انسان کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہر 3 ماہ کے بعد کوئی بھی بلڈ دے سکتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ کیا میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت۔ فوج اور CRPF کے بعد بات کرتے ہیں جموں کشمیر پولیس کے ڈوڈا پولیس کی۔
डोडा पुलिस ने दावा किया है कि डोडा ज़िले की 50 पंचायतों को मनशियात के इस्तेमाल और मनशियात के गैर कानूनी कारोबार से पाक कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि उसने कुछ अरसा कबल ज़िला इंतज़ामिया के साथ करीबी तालमेल में ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया था और इस अरसे के दौरान कई मनशियात फरोशों को NDPS के तहत गिरफ्तार किया गया और PS के तहत मनशियात के आदि स्मगलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मेडिकल शॉप मालिकान को भी हिदायत दी गई है कि वो कोई भी साइकोटिक दवा बगैर नुस्खे के फ़रोख्त न करें। पुलिस ने कहा कि नशा मुक्त भारत के तहत ऑपरेशन संजीवनी के आगाज़ के बाद से ज़िले में मंशियात के इस्तेमाल और गैर क़ानूनी मंशियात के कारोबार में काफ़ी कमी आई है, जबकि 50 पंचायतों को मंशियात की लानत से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया गया है, जबकि ज़िले की दीगर पंचायतों में ऑपरेशन जारी है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान ज़िले में मंशियात का इस्तेमाल और मंशियात का गैर क़ानूनी कारोबार ख़तरनाक हद तक फैल गया। अब तक सैकड़ों नौजवान मंशियात के लानत में गिरफ्तार हो गए हैं और उनकी ज़िंदगी उजड़ गई है, जबकि दर्जनों नौजवान नशे की वजह से लुक़्मा-ए अजल बन चुके हैं। ज़िले की पूरी आबादी नौजवान नस्ल के बारे में सख्त फ़िक्रमंद है और बार बार हुकूमत से अपील करती है कि वो ज़िले में मंशियात की लानत को रोकने के लिए कुछ करे। पुलिस ने कहा कि अवाम के फ़आल ताउन की वजह से ही पुलिस ज़िले में मंशियात के गैर क़ानूनी कारोबार को रोकने में कामयाब हुई है। हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारे लोगों का अच्छा सहयोग है जो कि ऐसे प्रोग्राम ला रहे हैं। बस यही हम उनके लिए धन्यवाद कहते हैं। हम नशा मुक्त होना चाहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे खराब होते जा रहे हैं, उनसे हम मुक्ति चाहते हैं। हमारी पंचायत की अभी ठीक ही सिचुएशन है, अच्छी है, तो आगे भी इससे ज़्यादा भी होनी चाहिए। लेकिन हमने हाल ही में देखा कि किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सराहनीय कदम उठाए और 50 से अधिक से ज़्यादा यहाँ पर पंचायत जो है ड्रग्स फ्री डिक्लेयर कर दी गई, क्योंकि इसमें हमारी इंडियन आर्मी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ है जो यूथ की को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ लगाते हैं, जिससे हो क्या रहा है कि उनकी एनर्जी सही तरीके से चैनलाइज हो रही है और ड्रग्स का वो मतलब वहाँ से छुटकारा ले रहे हैं और अपना भी नाम कमा रहे हैं, अपने समाज का भी नाम कमा रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रहे हैं। 50 पंचायतों के लोग जिन्हें मंशियात से पाक करार दिया गया है, इंतज़ामिया की जानिब से मंशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करने पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले में अभी भी कुछ मंशियात फ़रोश सरगर्म हैं जिनके ख़िलाफ़ जल्द अज जल्द मुक़दमा दर्ज करने की ज़रूरत है। जो है कोऑपरेट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इसमें अच्छा काम कर रही है और रूट लेवल तक जा रही है, जहाँ से ये चीज़ें पनप रही हैं, जहाँ से ये दीमक की तरह जो ये चीज़ें बढ़ रही थी। और इसमें मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर ही रही, लेकिन यूथ को भी चाहिए और NGOs को भी चाहिए या जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उनको सभी को चाहिए कि मिल के इस नशे की लत को दूर करना, हमने समाज से दूर करना है, ताकि हमारे बच्चे हमारे जो पेरेंट्स जो हैं एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने बच्चों से कि वो भी एक अच्छा नागरिक बने, अच्छा शहरी बने, अच्छे लेवल पे पहुँचे। पुलिस ने यकीन दहानी कराई कि जब तक पूरे ज़िले को मंशियात की लानत से पाक नहीं कर दिया जाता, ऑपरेशन जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि उन्होंने मंशियात के आदी अफराद के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स का आगाज़ किया है और मंशियात के गैर क़ानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाती है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह हमने सर्वे करके इसमें PRIs को हमने शामिल किया, यूथ को शामिल किया, वहाँ के जो लोगों से भी बात की, तो पंचायत जो हैं 50 इनको हमने नशा मुक्त किया है। ये डिफरेंट पुलिस स्टेशंस के अंतर्गत आती हैं, जैसे गंदो है, ठाठरी है, भद्रवा है, डोडा है, देसा है, असर, इनकी कुछ पंचायतें मिला के हमने एक पूरा कंप्लीट सर्वे करके इसमें से जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो नशा मुक्त भारत में हमारे साथ हैं, जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये सभी जो नशा मुक्त भारत के तहत आते हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेशन से काम करना है, हम सब ने मिल के जो 50 पंचायतें अभी इनको ड्रग्स फ्री किया है। मुंसिफ TV के लिए डोडा कश्मीर से प्रदीप राणा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के कॉन्फ्रेंस हॉल में पहली मरतबा एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें परवेज़ मानूस की एक तकरीब बुक नूर किताब रोनुमाई हफ्त रोज़ा नदाए कश्मीर के ज़ेर एहतमाम अंजाम दी गई।
तकरीब की सदारत जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी ने की। खुतबा इस्तकबालिया हफ्ता रोज़ा निदाए कश्मीर के मुदीर आला मेराजुद्दीन फराज ने पेश किया और तकरीब में निज़ामत के फ़राइज़ नौजवान कलमकार ज़ुबैर कुरैशी ने अंजाम दिए। सदारती कलमात में डॉक्टर दरख्शान दराबी ने परवेज़ मानूस को उनकी 26वीं किताब पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि परवेज़ मानूस एक मायानाज़ कलमकार हैं और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने अदब के हर मैदान में झंडे गाड़े हैं। चाहेंगे कि इस कलाम का हर एक लैंग्वेज में तर्जुमा हो जाए, क्योंकि इस कलाम में जो कश्मीरियत और रूहानियत है वो सब उन तक पहुँचे। ये हमारे यहाँ पहला कलाम है जो बड़ा ज़ख़ीम है और ये हर एक तक पहुँचे। इससे इल्म और जो कश्मीरियत है उसकी वाबस्तगी और उसका नूर हर एक तक पहुँचेगा, क्योंकि इल्म JNK बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पुलवामा के ताउन से सर्किट हाउस पुलवामा में बिल्डिंग और तामीराती वर्कर्स के लिए आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में डॉक्टर बशारत क़य्यूम बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे, जिन्होंने प्रोग्राम के दौरान JKB OCWWB की तरफ से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के तहत 1780 मुस्तफ़ीदीन में 1,07,00,000 तकसीम किए और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को हिदायत की कि वो सनती मरकज़ लासीपुरा में इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम मुनक़्क़िद करें ताकि महकमे के मुख्तलिफ लेबर क़वानीन और फलाही स्कीमों से मज़ीद मज़दूरों को आगाही हासिल हो। प्रोग्राम में JNK के बिल्डिंग एंड दीगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स व वेलफेयर बोर्ड के वर्टिंग ऑफिसर डॉक्टर निदा यूसुफ, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पुलवामा हफ्सा क़य्यूम ने शरका को JKB OCWWB के फलाही स्कीमों के बारे में आगाह किया। वर्कर्स बोर्ड जो है उस रिलेटेड था, वहाँ की जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं उस रिलेटेड हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। साथ ही साथ हमने लेबर लॉज पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम किया, जिसमें हमने हमारे जो डिपार्टमेंट के लॉज हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस रिलेटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। हमारा ज़्यादा जो मकसद था इस प्रोग्राम का था कि जो भी हमारे BOC में कुछ इम्प्लीमेंट हो रही हैं, कुछ नई एडिशंस हो रही हैं अगले साल से, वो लोगों को बताए। ज़िले किश्तवाड़ के पाडर में 25 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यात्रियों को दावत दी जा रही है। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिनेश वरियादे ने पाडर का दौरा करके पाडर के सभी अफसरान के साथ मकामी लोगों से भी मिलकर मिचेल यात्रा के इंतज़ामात का जायज़ा लिया, जबकि मिचेल मंदिर का ज़िला किश्तवाड़ के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत परिहार ने अपने मुतालिका अफसरान के साथ यात्रियों के जायज़ा लेने के लिए असखुद दौरा किया, जहां यात्रियों की हर सहूलत का माकूल इंतज़ाम किया जाएगा। यात्रियों के लिए पाडर गुलाबगढ़ से मिचेल मंदिर तक खाने पीने के हर लंगर का इंतज़ाम रखा गया है और जिन यात्रियों को पाडर गुलाबगढ़ से मिचेल मंदिर तक जहाज़ का सफ़र करना होगा उन यात्रियों के लिए भी इंतज़ाम किया जा रहा है। टीम किश्तवाड़ ने यहाँ पे मचेल माता यात्रा की तैयारी लॉन्च कर दी है। पब्लिसिटी ऑलरेडी शुरू है। अभी हम लोग रेडियो जिंगल्स को भी पूरे जम्मू कश्मीर में चलाने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा जो हेलीकॉप्टर का बुकिंग है वो भी तैयार है। बस स्टैंड पे हमारा एक स्पेस बन गया है पार्किंग का, जो कि तैयार है। हेलीपैड का एक स्पेस बन के तैयार है और एक पार्किंग का और स्पेस हम लोग निकालने जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे जितने भी यात्री लोग आएंगे उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मौजूदा वक्त में सरकारी नौकरी मिलना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन सरकार की मुख्तलिफ स्कीमें मौजूद हैं जो एक नौजवान को बाइख्तियार बना सकती हैं और इसी ज़िम्मे महकमे हार्टिकल्चर सोपोर की जानिब से बच्चों के लिए 15 दिन का प्रोग्राम रखा गया था और इसमें बच्चों को फ्रूट, जैम, एप्पल जूस और दीगर चीज़ों के बारे में तरबियत दी गई और आज ये 15 दिन का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान इनको सर्टिफिकेट्स दिए गए। इस प्रोग्राम का मकसद था कि ये नौजवान कल को अपना रोज़गार खुद हासिल करें और अपने साथ साथ दीगर लोगों को भी रोज़गार फराहम करने के काबिल बन सकें। बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि फ्रूट मतलब जैम, जूस, जली, पिकल्स, प्रिजर्व या कैंडिड प्रोडक्ट भी कुछ इसमें बना रहे हैं ताकि लोगों को मतलब इस बारे में पूरी जानकारी हासिल हो सके। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम इससे पहले भी करते आए हैं और आज भी हमने यहाँ कंक्लूड आज उसको करने जा रहे हैं कि इस बारे में हमको सर्टिफिकेट्स भी।
شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں حضرت رحیم صاحب سوپوری رحمۃ اللہ علیہ کو 63 سال بعد سوپور میں یاد کیا گیا۔ اس تقریب میں 63 سال بعد معروف صوفی شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سینکڑوں لوگ جمع ہوئے۔ اس دوران بارہمولہ اور کشمیر کے دیگر اضلاع سے آئے لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور کہا کہ ہم کافی خوش ہیں کہ آج سالوں بعد اس قسم کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سوپور کے لوگوں نے رحیم صاحب سوپوری کی یاد میں ایسی شاندار تقریب کا اہتمام کرنے پر منتظمین کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ یہ 60 ایئرز کے بعد ہوا ہے اور میں لوگوں کا سوپور عوام کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ انہوں نے ڈسپلن جو دکھایا میں فیل پراؤڈ کرتا ہوں ان لوگوں پہ۔ تو ہر گلی کوچے سب بڑے ہیں لوگوں سے، یہ لوگوں کا پیار ہے، لوگوں کا وشواس ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، جوک در جوک آ رہے ہیں لوگ نام سے۔ سر اپنی پارٹی نے 13 جولائی 1931 کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ پارٹی سربراہ سید محمد الطاف بخاری نے جمعرات کے صبح سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ان شہداء کی یاد میں ایک خصوصی دعائیہ اجلاس کی صدارت کی، جہاں پارٹی کے کئی لیڈروں نے شرکت کی۔ احسال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی۔ دعائے مغفرت میں میرے ساتھی بھی شامل ہوئے، جو پہنچ سکا شامل ہو گیا، جو نہیں پہنچ سکا نہیں شامل ہوا، اور اللہ کرے ان کو جنت الفردوس میں جگہ ہو۔ وہ ایک مشال دکھا کے گئے ہوئے ہیں، ان کی قربانی ہمیشہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے دلوں میں زندہ رہے گی۔ سمارٹ میٹروں کو نصب کرنے کے خلاف جاری احتجاج کے بیچ سری نگر کے نوا بازار علاقے میں لوگوں نے محکمہ بجلی کے خلاف زوردار احتجاج کرتے ہوئے سڑک پر دھرنا دیا اور ٹریفک کی نقل و حرکت کو روک دی۔ سی این آئی نمائندے کے مطابق شہر سری نگر میں سمارٹ میٹروں کو نصب کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کو سری نگر کے شاہ محلہ نوا بازار علاقے میں مرد و زن نے گھروں سے باہر نکل کر محکمہ بجلی اور انتظامیہ کے خلاف زوردار احتجاج کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بجلی محکمے کے خلاف نعرے لگائے اور کہا کہ میٹر واپس لیے جائیں۔ دیگر ٹریفک کی نقل و حمل روک دی گئی۔ اس موقع پر احتجاجی مظاہرین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں سمارٹ میٹر نصب کیے جا رہے ہیں، جو کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ میں لڑکہ وڑکہ کان میں کہین تہ زیرت یتھ ہیکہ محل تہ میون ونت بیان مہربانی تو مہربانی کر میٹر مسل لگو اس کہین اس گزر مے محل کران یتھ ونکس مدد مے اخ یہ شاہ ملا نوا بازار اس محل تہ کران یتھ مدد مے کھانا میٹر آئے آز لاگو اس ون میٹر۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ این آئی اے کی ضلع پلوامہ سمیت وادی کے باقی اضلاع میں چھاپہ مار کارروائیاں۔ ملک مخالف سرگرمیوں کے تحت جیل میں قید ملزمین کے گھر والوں سے پوچھ تاچھ۔ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اپنے گھر سے پارٹی دفتر پیدل پہنچے۔ جموں کشمیر پولیس نے مبینہ طور پر سیکیورٹی اسکارٹ گاڑیوں اور آئی ٹی بی پی کو دینے سے کیا انکار۔ لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ ان کے مسائل سننے کے لیے آئی ہوں، درخشاں درابی کا عوامی کنونشن میں بیان۔ کہا بھارتیہ جنتا پارٹی واحد پارٹی ہے جو عوام کو ہر ممکن سہولت پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے طلباء نے مطالبات پورا نہ ہونے پر کلاسز کا بائیکاٹ کرنے کی دی دھمکی۔ وی سی نے کی شکایت کے فوری حل کی یقین دہانی۔ جے کے ایل ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔